ओम शांति 2/10/2024 महावाक्य मीठा बाबा कहते मीठा संतान माने मिठे बच्चे जोगयुक्त हुई प्रत्येक कर्म कर तेबे अनेकंकु तुमर साक्षात्कार हेबाकु लागिब। प्रश्न संगम जुगरे केउ उपाय रे निजर हृदय को शुद्ध अर्थात पवित्र करि परिबो। उत्तर हेला जोगयुक्त होई भोजन प्रस्तुत कर एवं जोगयुक्त होई भोजन स्वीकार कर तेबे हृदय शुद्ध होई जीव। संगम जुगरे तुम ब्राह्मण आत्मा मानक द्वारा प्रस्तुत होइथिबा पवित्र ब्रह्मा भोजन देवता मानकु मध्य बहुत प्रिय अटे। जेउ मानकर ब्रह्मा भोजन प्रति सम्मान रही थाए सेमाने थाली को मध्य धोई करी पी देई थांती, कारण एहार महिमा मध्य बहुत रहिछि। जोगयुक्त स्थिति रे प्रस्तुत होइथिबा भोजन स्वीकार करिबा द्वारा बहुत शक्ति मिली थाए एवं हृदय शुद्ध होई जाई थाए। ओम शांति। संगम जुगरे ही बाबा आसुछंती। प्रत्येक पिलामानंकु कहिबाकु पडुछि जे रुहानी अर्थात आत्मिक बाबा आत्मिक संतान मानकु बा रुहानी संतान मानकु बुझाउछंती। एपरि काहेकि कहउछंती जे पिलामाने निजको आत्मा भाव। पिलामानंकर ए कथा मने रहु जे ये वास्तव रे बेहद्र अर्थात अविनाशी बाबा अटंती, जे कि आम आत्मा मानकु पाठ पढ़ाउछंती। सेवा करिबा पाई बाबा भिन्न भिन्न प्रसंग उपरे बुझाउछंती। पिला माने कहउछंती सेवा नाही, आमे बाहरे किपरि सेवा करिबु। बाबा तो सेवार बहुत सहज उपाय बतौछंती। केवल चित्र हातरे थिबा उचित। रघुनाथंकर कला एवं गोरा चित्र मध्य रख। कृष्णंकर हेउ अथवा नारायणकर चित्र गोरा एवं कला चित्र उभय रख। चित्र छोट हेले मध्य चलिबो। कृष्णंकर छोट चित्र मध्य तैयारी करुछंती। तुमे मंदिरर पूजकंकु मध्य पचारि पारिबो यांकु कला काहेकि करा जाइछि, जेबे कि से प्रकृतरे गोरा थिले। देवता मानंकर शरीर वास्तवरे कला होई न थाए ना। तुम पाखरे मध्य बहुत भल गोरा गोरा मूर्ति रहिछि, किंतु एमानकु कला काहेकि करिछंती। ए कथा तुमकु बुझा जाइछि जे आत्मा किपरि भिन्न भिन्न नाम रूपर शरीर धारण करी तळकु खसुछि। जेबेठारु आत्मा कामचितारे चढ़ी थाए सेबेठारु कला होई जाइछि। जगन्नाथ एवं श्रीनाथ मंदिर को ढेर यात्री जाइथांती। तुमकु मध्य निमंत्रण मिलुछि। तुमे तांकु कुह आमे श्रीनाथंकर 84 जन्मर जीवन कहानी सुनाउछु। भाई ओ भौणी माने आसी शुण। एपरी भाषण आउ केही तो करि पारिबे नाही। तुमे बुझाई पारिबो ये कला काहेकि होइछंती। प्रत्येकंकु पावनरु पतित निश्चय हेबाकु पड़ी थाए। देवता माने जेबेठारु वाम मार्गरे अर्थात विकार मार्गरे गले सेबेठारु तांकर चित्र कला होई जाइछि। कामचितारे बसिबा द्वारा लोह्य जुगी अर्थात कलिजुगी होई जाइछंती। लुहार रंग कला होई थाए, सुनार रंग सुनेली, तेणु तांकु अर्थात सत्यजुगी को गोरा कुहाजिबो। सेही माने ही पुणी 84 जन्म नेला परे कलिजुगी अर्थात कला होइछंती। सेथिपाई सीढ़ीर चित्र मध्य निश्चय हातरे रखिबा उचित। सीढ़ी चित्र भी बड़ होइथिले दूररु केही भल भाबरे देखि पारिबे एवं तुमे मध्य बुझाई पारिबो जे एबे भारतर एही भली गति होइछि। शास्त्र रे मध्य लेखा जाइछि भारतर उत्थान एवं पतन। तेणु पिलामानकु सेवार बहुत शौक रहिबा उचित। बुझाइबाकु हेबो जे एही दुनियार चक्र किपरि घुरुछि। गोल्डन एज अर्थात सत्य जुग, पुणी सिल्वर एज अर्थात त्रेता जुग, तापरे कपर एज अर्थात द्वापर जुग, पुणी एही पुरुषोत्तम संगम जुग संबंधरे मध्य बुझाइबाकु पड़िबो। सेथिपाई अधिक चित्रर मध्य आवश्यकता नाही। भारतवासींक पाई मुख्य हेउछि सीढ़ीर चित्र।
ତୁମେ ବୁଝାଇ ପାରିବ ଯେ ତୁମେମାନେ ଏବେ ପୁନର୍ବାର ପତିତରୁ ପବିତ୍ର କିପରି ହୋଇପାରିବ। ପତିତ ପାବନ ତ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ବାକି ସମସ୍ତେ ତ ଅଜ୍ଞାନ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଭାରତ ବହୁ ଧନବାନ ଥିଲା। ଏବେ ଭାରତରେ ଅଜ୍ଞାନତା ଥିବା କାରଣରୁ କେତେ କଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନୀ ଥାନ୍ତି ନା। ଦେବୀ ଦେବତା ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଏବଂ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଥିଲେ, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଦ୍ୱାପର କଳିଯୁଗରେ ଥିଲେ। ଆମେ କିପରି ସେବା କରିବୁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏ କଥା ସଦାସର୍ବଦା ରହିବା ଉଚିତ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସିଡ଼ିର ଚିତ୍ର ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯଦିଓ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହୁଛ, ଶରୀର ନିର୍ବାହ ଅର୍ଥେ କର୍ମଧନ୍ଦା ତ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଶାରୀରିକ ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ବାକି ଯେଉଁ ସମୟ ମିଳୁଛି ସେହି ସମୟରେ ସେବା ନିମନ୍ତେ ଖିଆଲ କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କିପରି କରିବୁ। ଏଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମଧୁବନରେ ତ ତୁମେ ଅନେକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠାକୁ ତ ତୁମେ ବାବାଙ୍କର ମୁରଲି ଶୁଣିବାକୁ ଆସୁଛ, ତେବେ ମୁରଲିରେ ହିଁ ଯାଦୁ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ଯାଦୁଗର କୁହାଯାଏ ନା। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ମୁରଲି ତେରି ମେ ହେ ଯାଦୁ ଖୁଦାଇ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁରଲିରେ ଯାଦୁ ଅଛି। ତୁମ ମୁଖରୁ ଯେଉଁ ମୁରଲି ବାଜୁଛି ସେଥିରେ ଯାଦୁ ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ଯାଦୁଗର ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ମନୁଷ୍ୟ ସେ ଦେବତା କିଏ କରତ ନ ଲଗି ୱାର, ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗେ ନାହିଁ କି କାହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତୁମେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜା ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏବେ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ବୁଝୁଛ 84 ଜନ୍ମ ପରେ ପୁଣି ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ଜନ୍ମ ହେବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତା ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ସବୁ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ତାହାର ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ତୁମେ ଏଠାରେ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଉଛୁ, ପୁଣି ସତୋପ୍ରଧାନ ଦେବୀ ଦେବତା ହେବୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୈବୀ ଗୁଣ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତୁମେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସେବା କରିପାରିବ। ଯେତେ ଧନ୍ଦା ଆଦି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହିବି ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ରହିଛି ପବିତ୍ରତାର। ପବିତ୍ରତା ଥିଲେ ପିସ୍ ପ୍ରସ୍ପରିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ ପୁଣି ଏଠାରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଶାନ୍ତିଧାମ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀରରେ ଆଉ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀର ତ ଅପବିତ୍ର ଅଟେ ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପାଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ହିଁ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଏହି ପାଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱରୁ ହିଁ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏହାକୁ ମାଟିର କଣ୍ଢେଇ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପାଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱର ଶରୀର ଗୋଟିଏ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ତିଆରି ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ତ ଅବିନାଶୀ। ଆତ୍ମା କୌଣସି ତିଆରି ହେବାର ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଶରୀର ପ୍ରଥମେ କେତେ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ, ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ। କେତେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ମିଳିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ପାଠ କରୁଛି। ଏହି ଦୁନିଆ ହିଁ ହେଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦୁନିଆ। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବାବା, ଯିଏକି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆତ୍ମା କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ। ଆତ୍ମା ହିଁ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅଟେ। ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ଶରୀର ଆଦି କିପରି ତିଆରି ହେଉଛି, କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ନା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି ଛୋଟ ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଛି। ହାତୀ କେତେ ବଡ଼, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମା ରହୁଛି।
ବାବା ତ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି? 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ତ ନୁହେଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଯେତେ ଧର୍ମ ରହିଛି ସେତେ ଭେରାଇଟି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା କେତେ ଫିଚର୍ସ यानी ଚେହେରାର ଶରୀର ନେଉଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ନା? 84 ଜନ୍ମରେ 84 ଚେହେରା ନେଉଛି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମରେ ଚେହେରା, ନାମ, ରୂପ ଆଦି ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଏପରି କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଯେ କୃଷ୍ଣ କଳା, କୃଷ୍ଣ ଗୋରା। ନା, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ପ୍ରଥମେ ଗୋରା ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ଥିଲା, ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ କଳା ଅର୍ଥାତ୍ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚେହେରା, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶରୀର ନେଇ ପାଠ କରୁଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ତୁମର କେବେ ବି କୌଣସି ଚିନ୍ତା ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଅଭିନେତା। ଆତ୍ମାକୁ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ନେଇ ପୁଣି ପାଠ ବଜାଇବାକୁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ଆତ୍ମା ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ପୁଣି ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମାକୁ ତ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପବିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଥିଲା, ଏବେ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି, ପୁଣି ପବିତ୍ର ହେବ। ସତୋ ପ୍ରଧାନ, ତମ ପ୍ରଧାନ ଅକ୍ଷର ତ ରହିଛି ନା? ସୃଷ୍ଟି ସତୋ ପ୍ରଧାନ, ପୁଣି ସତ, ରଜ, ତମ ହେଉଛି। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଣି ସତୋ ପ୍ରଧାନ କିପରି ହେବେ? ପତିତରୁ ପବିତ୍ର କିପରି ହେବେ? ବର୍ଷା ଜଳ ଦ୍ୱାରା ତ ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ଷା ଜଳରେ ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବି ହୋଇଯାଉଛି। ବନ୍ୟା ଆଦି ହେଲେ କେତେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏତେ ସବୁ ଦେଶ ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କେତେ ଢେର ମନୁଷ୍ୟ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ଇତ୍ୟାଦି ଭାସି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏପରି ନୁହଁ କି ପାଣି ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ହେବେ। ପାଣିରେ ଭାସିଗଲେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ତ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହୁଏ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପତିତ ପାବନ ତ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଜଗତ ଗୁରୁ ବୋଲାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ତ କାମ ହେଉଛି ସଦ୍ଗତି ଦେବା। ସଦ୍ଗତି ଦାତା ତ କେବଳ ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ବାବା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତି ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ତ ବହୁତ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା? ଗୁରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ପାଖରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବସାଇଥାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଇଏ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ବସୁଛନ୍ତି। ବାବା ଯେଉଁଭଳି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ବୁଝାଉଥିବେ ନା? ସେଥିପାଇଁ ତ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରଥମେ କୁହାଯାଏ। ଶଙ୍କରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କହନ୍ତି ଯେ ଆଖି ଖୋଲିଲେ ଦୁନିଆକୁ ଭସ୍ମ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ତ ଗୁରୁ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ବି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ମୋତେ ହିଁ ମନେ ପକାଅ। କେତେକ ସନ୍ତାନ କହିଥାନ୍ତି ଆମେ ଏତେ କର୍ମ ଧନ୍ଦାର ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛୁ, ଆମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ କିପରି ମନେ ପକାଇବୁ? ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ହେ ଈଶ୍ୱର, ହେ ଭଗବାନ କହି ମନେ ପକାଇଥାଅ ନା? ଯେବେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ଆସିଥାଏ ମନେ ପକାଇଥାଅ। ମରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ରାମ ରାମ କୁହ। ବହୁତ ଏଭଳି ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁଠାରେ ରାମ ନାମର ଦାନ ଦିଅନ୍ତି। ଯେମିତି ତୁମେ ଜ୍ଞାନର ଦାନ ଦେଇଥାଅ, ସେମିତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ରାମ ରାମ କୁହ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ କହୁଛ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ସେମାନେ ତ ଶିବଙ୍କୁ ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ଖାଲି ରାମ ରାମ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଏ କଥା କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାମ ରାମ କୁହ, ଯେବେ କି ପରମାତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି? ଏବେ ବାବା ବସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ରାମ ଅଥବା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା କୁହାଯିବ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେବତା କୁହାଯାଏ। ରାମଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେମି ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧା ଦେବତା। କାରଣ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଦୁଇ କଳା କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର କଳା ତ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। କପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ନୂଆ ପରେ ପୁଣି ପୁରୁଣା ହୋଇଥାଏ ନା। ତେଣୁ ବାବା ଏତେ କଥା ବୁଝାଇ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ମଧୁର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନେ, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକର, ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କରି ସୁଖ ପାଅ। ଏହା ହେଉଛି ଦୁଃଖଧାମ। ତେଣୁ ବାବା ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମନେ ପକାଅ। ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କରି ତୁମେ ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ ଏବଂ କଳହ କ୍ଲେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ରୋଗ ଆଦି ଯାହା କିଛି ଅଛି ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତୁମେ 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରୋଗୀ ହୋଇଯିବ। ଶରୀରର କଳହ କ୍ଲେଶ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପଦ ପାଇବ। କେବଳ ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ଧାରଣା କରୁନାହାନ୍ତି। ତୁମକୁ ବାବା ବାସ୍ତବ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର, ତେବେ ତୁମର ସମସ୍ତ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ସୁଖୀ ହୋଇଯିବ। ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରି ଶୁଖିଲା ରୁଟି ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ଛୋଟ ପଦଟିଏ ପାଇବା ତ ଭଲ କଥା ନୁହେଁ ନା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଜା ରୁଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ। ଆଜିକାଲି ତ ତେଲ ଦ୍ୱାରା ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ସେଠାରେ ତ ଘିଅର ନଦୀ ବୋହିବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ। ବାବା ଏପରି ମଧ୍ୟ କହୁନାହାନ୍ତି, ଏଠାରେ ବସି ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ନା, ଚାଲି ବୁଲି ଭ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଚାକିରି ଆଦି ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଲୌକିକ ପିତାର ସନ୍ତାନ ଚାକିରି ଆଦି କଲେ ମଧ୍ୟ ଲୌକିକ ପିତା ମନରେ ତ ରହିଥାନ୍ତି ନା। କେହି ପଚାରିଲେ ତୁରନ୍ତ କହିଦେବେ ଆମେ ଅମୁକର ସନ୍ତାନ। ବୁଦ୍ଧିରେ ବାପାର ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ମନେ ରହିଥାଏ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହୋଇଛ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ, ଆଉ କାହା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ଅନୁଚିତ। ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ପାଠ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଯାହା ପ୍ରକଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଇମର୍ଜ ହେଉଛି। ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ତୁମର ଯେଉଁ କଳ୍ପକଳ୍ପର ପାଠ ଚାଲିଛି ତାହା ହିଁ ଇମର୍ଜ ହେଉଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପକାଇ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ମିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପକାଇ ମିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ମିଠା ଖାଇବା ବ୍ୟକ୍ତିର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ହେବ। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇପାରିବ। ପେଟରେ ସୁଧର୍ଣ୍ଣ ପଡ଼ିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର, କୃଷ୍ଣଙ୍କର, ଶିବଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର କରିପାରିବେ। ବ୍ରହ୍ମା ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀଙ୍କର ତ ନାମ ରହିଛି ନା। ଅନେକଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛ ନା। ବାବା ବହୁତ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ରାମ ରାମ କହୁଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା କିଛି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେପରି ଶିଖ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଉଛୁ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛ ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପକାଇ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଲେ ବହୁତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହୋଇପାରିବ। ସେହି ଭୋଜନରେ ଶକ୍ତି ଆସିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଭୋଜନ ତିଆରି କରୁଛ। ଲେଖା ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି, ଶିବ ବାବା ମନେ ଅଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଖାଇଲା ବାଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ବ୍ରହ୍ମା ଭୋଜନର ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନା। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭୋଜନ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରହିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭୋଜନକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧି ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମା ଭୋଜନର ବହୁତ ମହିମା ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମା ଭୋଜନ ପ୍ରତି ଯାହାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରହିଥାଏ, ସେମାନେ ଥାଳି ଧୋଇ କରି ମଧ୍ୟ ପିଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଭାବନା ରଖିଥାନ୍ତି। ଭୋଜନ ବିନା ତ କେହି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ଭୋଜନ ବିନା ମରିଯାଇଥାନ୍ତି ନା। ଆତ୍ମା ହିଁ ଭୋଜନ ଖାଇଥାଏ। ଏହି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ସ୍ୱାଦ ନେଇଥାଏ ଏବଂ ଭଲ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ହିଁ କହିଥାଏ। ଏହା ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ, ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଅଟେ, ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ଆଗକୁ ଗଲେ ଯେପରି ତୁମର ଉନ୍ନତି ହୋଇଯିବ, ସେହିପରି ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ମିଳିବ।
ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ବାବା ଯାହା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାରରେ ଆଣିବା ଦରକାର ନା। ତୁମେ ହେଉଛ ବାପ ଘର ପକ୍ଷର ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଉଛ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶିଥାନ୍ତି, ଭୋଗ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ନା। ଦେବତାମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି, ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଇଥାଅ, ସେଠାରେ ସଭା ଲାଗିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1। କୌଣସି ବି କଥାରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ଡ୍ରାମା ବିଲକୁଲ ସଠିକ ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ସବୁ ଆତ୍ମାରୂପୀ ଅଭିନେତାମାନେ ଏଠାରେ ନିଜ ନିଜର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ବା ସଦାସୁଖୀ ହେବା ପାଇଁ ଭିତରେ ଭିତରେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଖରେ କିଛି ବି କହିବାର ନାହିଁ। ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ବା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାର ଅଛି। ଆଜି ବରଦାତା ବାବାଙ୍କର ବରଦାନ ହେଲା ସ୍ୱାର୍ଥ, ଈର୍ଷା ଏବଂ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ହେବାଠାରୁ ମୁକ୍ତ ରହି କ୍ରୋଧମୁକ୍ତ ହୁଅ। ସ୍ୱାର୍ଥ, ଈର୍ଷା ଏବଂ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହେବାଠାରୁ ମୁକ୍ତ ରହି କ୍ରୋଧମୁକ୍ତ ହୁଅ। ବିସ୍ତାର ହେଲା, କୌଣସି ସେବାର ବିଚାର ପଛକେ ଦିଅ। ସେବା କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ବିଚାର ଦେବା ପରେ ସେହି ବିଚାରକୁ ଇଚ୍ଛାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ନାହିଁ। କାରଣ ସଂକଳ୍ପ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ିଆପଣ ଆସିଯାଏ। ତେଣୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ନିଜର ବିଚାର ଦିଅ, ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖି ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ କହିଛି ତେଣୁ ନିହାତି ହେବା ଦରକାର, ଏଭଳି ଭାବ ନାହିଁ। ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କ'ଣରେ ଆସ ନାହିଁ। ନଚେତ୍ ଈର୍ଷା, ଘୃଣା ଇତ୍ୟାଦି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସାଥୀ ହୋଇ ଆସିଯିବେ। ସ୍ୱାର୍ଥ ବା ଈର୍ଷା କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏବେ ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହୁଅ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଶାନ୍ତିଦୂତ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେବା, ଏହା ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ ହେଲା, ଶାନ୍ତିଦୂତ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେବା, ଏହା ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।